हाँ जी, राम राम जी। आज हम रूहानी आत्मिक विचार की आगे की कथा पढ़ेंगे। सुमन जी से अनुरोध कि वो कथा पढ़ें और कृष्ण अंकल व्याख्या करेंगे। कृष्ण अंकल को बहुत बहुत प्रणाम। जय श्री कृष्णा जी। जय श्री कृष्ण। हाँ जी, आज हम ना पेज नंबर 26 से पढ़ेंगे। कल वाला हम दोबारा थोड़ा सा एक बार ना रिपीट कर देते हैं तो पूरा वो सुना देंगे। हाँ जी, हमने जाना था सारे ज्ञान और अब हम जान रहे हैं सरगुण ब्रह्म। जिस्म दे नाल जो ब्रह्म है उसको सरगुण ब्रह्म कहते हैं। ये क्या है? ये सरगुण ब्रह्म के एक संकल्प ने तो सब कुछ रचा हुआ है। सारे संसार का जो कुछ भी है ये संकल्प शक्ति की रचना है। इंसान को जो कुछ महसूस हुआ है, चाहे शरीर से चाहे ख्याल से, ये आदि से जो ब्रह्मा को संकल्प हुआ है यही वही है। इंसान, हाँ जी, बोलो बोलो। इंसान नया संकल्प नहीं करता। ये जो हृदय में संकल्प महसूस होते हैं ब्रह्म के संकल्प की लहरें हैं। शुद्ध आत्मा जी है, ये रूह है। ये रूह परम रूह के साथ जुड़ी रहनी चाहिए। ये मेरा परमात्मा से मिलना है। ख्याल और शरीर सरगुण ब्रह्म में मिला रहे और दोनों तरफ से हमारा मिलाप होना चाहिए। रूह का परम रूह के साथ और शरीर का सरगुण ब्रह्म के साथ, संसार के साथ। दोनों पासे ब्रह्म जा पर ब्रह्म ही है। रूह और परम रूह है। इंसान जा और कोई वस्तु इनके बिना नहीं है। आगे आज हम ये जानेंगे कि क्यों है। पहले इसका एक बार हम दोबारा से सुन लेते हैं। हाँ जी, समझाओ जी। ये रूह बड़ी प्यारी है। परम रूह और रूह इको ही है। आत्मा परमात्मा सारे इको ही है। इसे नु कहा गया गुरबाणी च आत्मा पर आत्मा एको करे, फिर अंतर की द्वैता दुविधा अंतर ही मरे। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ द्वैता दुविधा दो भाव पैदा हो जाते ने ना, ये सारे खत्म हो जाते ने। हाँ जी, ये क्यों है? हाँ जब ये क्यों है हम दसेंगे। हाँ जी, क्यों है तो हम पूछते हैं। ये जो सवाल आपने किया, ये क्यों किया, तो जवाब मिलता है हमारी खुशी। हम हकदार हैं। क्यों है इसको जानिए। हाँ जी, हाँ ਅਸੀਂ अपनी खुशी ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ, ਵਹਿਮ ਹੈ, ਕਲਪਨਾ ਹੈ, ਭਟਕਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖ, ਇਹ ਜਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਔਰ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਧਾਤਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੜਨ ਸੁਣਨ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਵਿਧਾਤਾ ਨੇ ਵਿਧ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤਰੀਕਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰਨ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, चलिए। आपके सवाल का जवाब आपने ही दे दिया। जिस तरह आप अपनी खुशी हर संकल्प को कहते हो, इसी तरह ब्रह्म का है वह ब्रह्म की खुशी है। ये जो है खुशी के साथ हुआ तो खुशी में है। हर वक्त खुशी का खेल होता रहेगा। हाँ, ये विधाता ने साढ़े वास्ते खुशियां वंडन का बड़ा सोहना तरीका बनाया। विधाता ने विध बनाई है। सानू तारण दियां विधा अनेक बनांदा है मालिक। इस वेले दोपहर नूं भी सत्संग शुरू कर देता है। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ? ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਹਾਜ਼ਰ ਆ, ਹਾਜ਼ਰਾ ਜ਼ੂਰ ਜ਼ਾਰਾ ਜ਼ੂਰ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਹਰੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਪਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, इसी तरह जिस तरह आप अपनी हर खुशी हर संकल्प को कहते हो, इसी तरह ब्रह्म का जो कुछ है वह ब्रह्म की खुशी है। ये जो है खुशी के साथ हुआ तो खुशी में है। हर वक्त खुशी का खेल होता रहेगा। हाँ देखिए ना, भगवान भी अपने खुशी जिस तरह बच्चे खिडौने बनाते ने, देखते ने, खुश होंगे ने, ढा भी देंगे ने, कैसा सिलसिला है। भगवान भी इस तरह उत्पन्न पालन संहार करता है। अपनी रचना दे खेल आप ही बनाता है, आप ही बिगाड़ता है, आप ही देखता है, आप ही सुनता सुनाता है। हाँ जी, मैं की हाँ, मैं आत्मा रूह हाँ, सिर्फ परम रूह लई, परमात्मा लई। हाँ देखिया ना, असी शरीर नहीं आ। सानू कोई पूछे की है तो असी अपना शरीर का नाम, शरीर का एड्रैस,
ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੈਸਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਂ। ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਤਮਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਆਤਮਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਸਮਝਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਣ ਸੁਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਿਵਹਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ। ਸੁਣਨਾ, ਸੁਣਾਉਣਾ, ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ, ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਆਏ ਕਿ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਨਾਲ ਲਈਏ ਦਈਏ, ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ 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 ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਵਾਂਗੇ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ। ਹਾਂਜੀ। इंसान को संकल्प विकल्प की महसूसता क्यों? ਹਾਂ, ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਕਲਪ ਹੋਇਆ ਰਚਨਾ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਇਹ ਖਿਡੌਣੇ ਬਣਾਏ, ਅਸੀਂ ਖਿਡੌਣੇ ਹੀ ਆ, ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਆ ਅਸੀਂ। ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਰਚਨਾ ਰਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਉਤਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੰਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਖਿਡੌਣੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੋੜਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੱਸਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਲ ਰਚਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਖੇਲ ਕਰਕੇ ਆਪ ही देख रहा है। हाँ जी। इंसान को संकल्प विकल्प की महसूसता क्यों हुई, इसके पॉइंट्स बोलते हैं। आत्मा तो पूरे एकांत स्थिर अवस्था में रहती है, ये आखिरी स्थान है। आत्मा देखिया ना एकांत स्थान च रहिंदी, आखिरी स्थान हैगा है। ये सारा संकल्प विकल्प क्यों होया, किस वास्ते होया है, ये दसणगे। हाँ जी। दूसरा, इसके नीचे कारण का स्थान है। इस स्थान पे माया नहीं, माया का संकल्प है। हाँ, कारण की है, कारण की है, कारण की बनया भगवान दे भाव पैदा होया। मैं अपने बच्चों नूं जरा खिडावां, अपने बच्चों दे खेल देखा, अपने बच्चों नूं खिला लवां है, बच्चे मेरे नाल खेल लैन, सारा सिलसिला। सो उसने ये रचना रची, बड़ी सोहनी प्यारी पवित्र खालस है, जिहदे विच कोई मिलावट नहीं। ऐसी वो मिलावटां ते असीं आप बनाने आ। देखिया ना, ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੈਸਾ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਉਹ ਤਾਏ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ, ਕੈਸਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ, ਤੇਰਾ ਸੱਕਾ ਭਰਾ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪਮਈ ਵਿਵਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਉਠਾ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਸਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੱਚ ਵਰਤੀਏ, ਸੱਚ ਵਰਤਾਈਏ, ਔਰ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਸੱਚ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਈਏ, ਔਰ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ। ਹਾਂਜੀ। ब्रह्म और संकल्प, सूक्ष्म ख्याल का स्थान माया और ब्रह्म है। ब्रह्म और संकल्प ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸੂਖਮ ਸਥਾਨ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। स्थूल बाहरी दुनिया, माया और ब्रह्म। ਹਾਂ, ਸਥੂਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੇ, ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਨੇ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਪਰਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਭੋਗ ਯੋਨੀਆਂ, ਕਰਮ ਯੋਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਸਥੂਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। आत्मा अपनी जगह से कारण ख्याल शरीर की तरफ देखती है और अपनी असल जगह को भूल जाती है। ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਭਾਵ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਗਤ ਨੂੰ, ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਦਾਤਾਰ ਨੂੰ, ਦਾਤੇ ਨੂੰ, ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਸੂਰ ਹੋਇਆ। क्योंकि शरीर ख्याल कारण वहम संकल्प से हरकत करते हैं, इसलिए आत्मा की भी हरकत की महसूसता होने लगती है। ये ही हाँ, देखो ना, शरीर साढ़े अपने कल्पना भाव उठाने ने, कैसा सिलसिला है। मैं ते हौली 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 ये ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭਾਵ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਨਾਂ ਹਰਕਤ ਤੋਂ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਹੋਣ ਤੇ, ਸਹਿਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਤੇ,
ਮਸਤ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹਾਂ, ਮਸਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਸਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, इस हरकत से बचाओ कैसे हो? ਹਾਂ, ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਬਚਾਅ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, इस ज्ञान को जाने और आत्मा अपने रज्जु को परमात्मा की तरफ रखे। ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਉਹ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ, ਪਰਮ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਾਵ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉੱਠੇਗਾ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ये सिर्फ आत्मा की छाया से ही चलते नजर आते हैं और चल रहे हैं, और मैं तो शांत चित्त पूरे आनंद में हूँ, आत्मा हूँ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਛਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਛਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਹਰਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, हाँ जी, इस ज्ञान को जाने और आत्मा अपने रज्जु को परमात्मा की तरफ रखे। ਹਾਂ, ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈਏ ਔਰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ, ਆਤਮਾ ਵੱਲ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਆਤਮ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭੇ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ। ਦੱਸ ਕਾ ਭਾਈ ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ ਰੇ, ਰਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੌਣ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸੁਣ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ये जगत तो सिर्फ आत्मा की छाया से ही चलते नजर आते हैं और चल रहे हैं। ਆਤਮਾ ਦੀ ਛਾਇਆ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਹੀ ਮੈਨੇ 'ਚ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ। ਹਾਂਜੀ, मैं तो शांत चित्त पूरे आनंद में मगन आत्मा हूँ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਤਮਾ ਵਾਂ। ਆਤਮਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆ, ਉਹ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ, ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਭੱਜਣਾ ਨਸਾਂ ਭੱਜਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, हाँ जी, आज इतना ही जानते हैं। आगे नया टॉपिक है इंसानी जिंदगी और गीता ने क्या कहा, गीता और गुरबाणी में ਇਹ ਕੱਲ ਪੜਾਂਗੇ। ਗੀਤਾ ਜੈਸਾ ਗਿਆਨ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੈਸਾ ਅਵਤਾਰ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਸਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਲਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ, ਆ ਕੇ ਵੀ, ਔਰ ਜਾਨ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਵੀ ਕੈਸਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਜੈਸਾ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਣੀ ਜੀਵਨੀ ਸਾਰੀ, ਬਲਕਿ ਸਾਡਾ ਹੀ ਇਨਸਾਨੀ ਜੀਵਨ ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੈਸਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕੈਸਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। शुभ शुद्ध पवित्र जीवन होना चाहिए है। गीता जैसा ज्ञान नहीं मिलेगा और भगवान कृष्ण जैसा अवतार ना होया ना होएगा। हाँ जी, इस वास्ते और गुरु महाराज जैसा सानू जिहड़ा ना संत महात्मा ने मिलिया, मिल गया है। असी कर्मा भागा वाले हाँ, वड भागी हाँ, असी भाग्यशाली हाँ असी। हाँ जी, हाँ जी, इंसान